Good morning to all. Up to yesterday, we have completed the concept of taxation. Last question up to this, I think we have completed if you are remembering. Then today, we have another question, that is the average monthly fee of each student in an institutional school is Rs 950 and the average annual admission fee is Rs 6500. If there are 540 students in the school, how much tax should the school pay in a year at 1% education service charge? Some concept we have kept in our mind about the tax. Education service charge 1% is taken by the government from any private institution. Even if you are reading in private school, you have to pay, or you directly should not pay. You will pay for school and school will pay 1% education charge for government. So students, we need to keep the concept about that. Tax means people or institution or individually something is paid for the government. So government is running, so government is doing work. Therefore, students, in question here, 950 rupees is the monthly fee of one student, and average annual admission fee is 6500. Average annual fee is 6500 and total students are 540. Then 1% education service charge is the rate. Then how much money is needed to give for the government? That is the question. क्वेसनलाई एकपटक बुझौँ हामीहरूले. क्वेसनले भनेको के छ भने एउटा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा जम्मा 950 रुपिज पैसा लिने गरिन्छ एक महिनाको एकजना विद्यार्थीलाई. अनि त्यो स्कुलमा एडमिसन हुनको लागि एडमिसन भनेको मन्थली फी भन्दा एक्स्ट्रा फी हो, जुन चाहिँ 6500 रुपिज एकजना बच्चाले तिर्नुपर्छ. If there are 540 students, त्यहाँ जम्मा जम्मी 540 स्टुडेन्ट्सहरू रिडिङ गरिरहेका छन्, स्कुलमा छन् भने त्यस्तो अवस्थामा 1% एजुकेसन सर्भिस चार्जको दरले अथवा रेट अफ एजुकेसन सर्भिस चार्ज 1% हुँदा जम्मा जम्मी कति पैसा तिर्नुपर्छ? क्वेसनले भनेको त्यही हो. Now see the solution. Solution: annual fee of one student in a year, one student will pay Rs 6500 rupees. Rs 6500 rupees one student will pay. Then after that, students, 6500 rupees is the admission fee. 6500 rupees is an admission fee which is needed to pay only one time. Admission fee means only one time you need to pay, or students need to pay only one time. And 950 rupees is the monthly fee. 950 rupees is monthly fee. Therefore, students, in 950 rupees, in 950 rupees, just you have to think that there are 12 months in a academic session. Altogether 12 months are there, so each student should pay for 12 times. That means for 12 months 950 rupees equally you need to pay. Therefore 12 into 950, that is 11,400. 11,400 rupees is the
11,400 rupees is the annual fee. Yeah, annual fee is 11,400 rupees, and 6,500 rupees is the admission fee. Then altogether 17,900. 17,900 is a money which is paid by a student in a year. One student will pay 17,900 rupees in a year. And then annual fee of 540 students. If one student pay only 17,900 rupees, then 540 students are there. Therefore, 17,900 into 540. When you do multiply, you will have 96 lakh 66,000. 96 lakh 66,000 you will get after doing multiply. So in the institution, in that private school, 1% education service charge is taken. 1% education service charge is taken. Therefore 1% of 96 lakh 66,000, when we calculate, that will be 1 by 100 into 96 lakh 66,000. Then when we do multiply or cancelling with 0, only remaining is 96,660. It is a money which is taken as a education service charge, or institution will give for the government. क्वेसनले भने अनुसार हामीले के गर्यौं भने एकजना विद्यार्थीको एडमिसन चार्ज चाहिँ 6,500 रुपीज दिनुपर्छ। 6,500 रुपीज चाहिँ एडमिसन फी हो। यो एक पटक दिए पुग्छ, त्यसैले यसलाई एक पटक लेख्यौं। प्लस मन्थली फी 950 रुपीज भनेको छ। 950 रुपीज मन्थली फी हुँदै गर्दा मन्थली फी भनेको एउटा एकाडेमिक सेसनमा जम्मा जम्मी 12 पटक त्यो बच्चाले मन्थली फी बुझाउनु पर्छ। त्यसैले 950 into 12, that is 11,400 by 7, यो एडिसन गर्दा 17,900 भयो। एकजना बच्चाले एक वर्षमा 17,900 रुपीज बुझाउनु पर्दो रहेछ। अनि एनुअल फी अफ 540 स्टुडेन्ट्स, यदि 540 स्टुडेन्ट्सहरूले त्यहाँ पढिरहेका छन् भने क्वेसन अनुसार 540 स्टुडेन्ट्स छन् भन्ने कुरा दिएको छ। त्यसैले तिमीहरूले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कति आउने भयो भने 96,66,000 रुपीज चाहिँ स्कुलले त्यो वर्ष कलेक्ट गरेको पैसा हुने भयो। स्कुलको इन्कममा त्यो देखियो। त्यसले गर्दा एजुकेसन सर्भिस चार्ज चाहिँ 1% हो। 1% चाहिँ एजुकेसन सर्भिस चार्ज हो भने यस्तो अवस्थामा 1/100 इन्टु आरएस 96,66,000, त्यो गर्दा कति आयो भने 96,660 रुपीज चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनले गभर्नमेन्टलाई एजुकेसन सर्भिस चार्ज बापत दिनु पर्दछ। नेक्स्ट क्वेसन। अर्को क्वेसन बुझ्नका लागि हामीहरूले पहिला के गर्नुपर्छ भने अहिले मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले भर्खरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 2077-78 मा अहिले के छ भने कुनै एकजना व्यक्तिले कति कमाए पार कति कर तिर्ने, कति कमायो भने कति कर तिर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ मैले एउटा टेबल तिमीहरूलाई देखाउँदै छु। सायद स्क्रिनमा देखेका छौ होला। यो टेबल राम्रोसँग अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। तिमीहरूको क्वेसनमा भएको चीजले पुरानो सिस्टमबाट भन्दा पनि लेटेस्ट के छ, लेटेस्ट जस्तो रुल्स छ त्यही अनुसार गर्यो भने सजिलो हुन्छ भन्नको लागि मैले यो तिमीहरूलाई देखाएको छु। यहाँ हेर, यहाँ के भनेको छ भने ट्याक्सको बारेमा छ। यो इन्डिभिजुअल्स भनेको जसको विवाह भएको छैन त्यो मान्छेले, जसको विवाह भएको छैन त्यो मान्छेले ब्यान्ड 1 भनेको के हो भने 4 लाख सम्म, यदि 4 लाख सम्म कमाउँछ भने 4 लाख भित्रको 1% तिर्नु पर्छ हैन। 4 लाख सम्म कमाएको छ भने त्यसले 1% तिर्नु पर्छ। लास्ट इयर पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही नै छ। मतलब अहिले त्यही हो, 4 लाख कमाउने मान्छेले 1% तिर्नु पर्छ, सम्झिराख। अनि अर्को कुरा
यदि कुनै मान्छेले 5 लाख कमाउँछ भने 4 लाख सम्मको 1% तिर्नुपर्छ अनि 1 लाखको 10% तिर्नुपर्छ। पछिल्लो 1 लाख जुन 4 लाख भन्दा बढी हुन आउँछ त्यो 1 लाखमा चाहिँ 10% तिर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर यदि कुनै मान्छेले 7 लाख रुपैयाँ कमाउँछ भने 7 लाख कमाउने मान्छेले 4 लाखमा 1% तिर्नुपर्छ अनि 1 लाखमा 10% तिर्नुपर्छ। बाँकी रहेको 2 लाखमा फेरि 20% तिर्नुपर्छ गभर्नमेन्टलाई। त्यस्तै गरेर त्यो भन्दा बढी यदि कसैले 4, 5, 6, 7, 20 लाख कमाउँछ भने एक वर्षमा 20 लाख कमाउँछ भने 20 लाख मध्येको 4 लाखमा 1% तिर्नुपर्छ अनि 1 लाखमा 10% तिर्नुपर्छ। अर्को 2 लाखमा 20% तिर्नुपर्छ अनि बाँकी रहेको 13 लाखमा 30% दिनुपर्छ। अनि त्योभन्दा बढी कमाउने भनेको इन्डिभिजुअल्सको हकमा चाहिँ 36% तिर्नुपर्छ हैन। रिमेनिङ एबोभ भनेको छ यहाँ 20 लाख भन्दा बढी कमाउने मान्छेले 36% चाहिँ तिर्नुपर्छ गभर्नमेन्टलाई। यो त भयो गभर्नमेन्टले बनाएको रुल्स। त्यस्तै गरी यो विवाह नभएको मान्छेलाई हो। विवाह भएको मान्छेलाई फेरि 4,50,000 रुपीजमा 1% लाग्छ। विवाह भएको भनेको दुईजना हुन्छ हैन, पेयरमा हुन्छ। पेयरमा हुने भएपछि खर्च पनि धेरै हुन्छ। खर्च धेरै हुन्छ भन्ने कन्सेप्टको आधारमा के गरिन्छ भने गभर्नमेन्टले लिने ट्याक्समा पनि म्यारिडको लागि सहुलियत दिएको हुन्छ। केही चीजहरु चाहिँ एक्स्ट्रा दिएको हुन्छ। जस्तै तिमीहरुले कम्पेयर गर्न सक्छौ 4 लाख रुपीज चाहिँ विवाह नभएको मान्छेलाई लाग्छ 1% अनि 4,50,000 सम्म फेरि विवाह भएकोलाई कपल भनेको म्यारिड पर्सनको लागि चाहिँ 4,50,000 सम्म 1% को कर दिने व्यवस्था छ अथवा लिने व्यवस्था छ। अनि त्यस्तै तिमीहरुले अर्को कुरा हेर्न सक्छौ। अनि अर्को 1 लाखमा 10%, अरु चाहिँ करिब एउटै नै हो। 1 लाखमा 10%, अर्को 2 लाखमा 20% अनि बाँकी रहेको 12,50,000 मा चाहिँ 30%। यदि कसैले 20 लाख भन्दा बढी कमाउँछ भने फेरि 36% चाहिँ त्यसले तिरेको हुनुपर्छ। यो इन्डिभिजुअल्सको हकमा अर्थात् व्यक्तिगतको हकमा अनि कपलको हकको रूपमा हामीले कुरा गर्यौं। हामीले यो कुरा चाहिँ सम्झन सक्छौं अथवा क्वेशनमा पनि दिएको हुन्छ एक्जाममा, त्यही अनुसार गर्ने हो। त्यसको मैले त लेटेस्ट कुरा के छ, चलेको कुरा के छ भन्नको लागि सम्झाएँ। यो चाहिँ एक्जाममा क्वेशनले आफै पनि दिन्छ तिमीहरुको हकमा चाहिँ। ल क्वेशन हेर। The monthly income of an individuals is Rs 65,000। एकजना व्यक्तिगत अनम्यारिड पर्सनले 65,000 रुपीज एक महिनामा कमाउनुहुन्छ। 10% of his salary is deducted as provident fund। 10% चाहिँ उसको स्यालेरी चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा हुन्छ। डिडक्टेड भनेको घटाइन्छ, स्यालेरीबाट यो पैसा घट्छ भनेको, डिडक्टेड भनेको घटाइन्छ, कम हुन्छ। अनि another 10% is deducted as a citizens investment trust भनेको यो 10% फेरि डिडक्ट हुन्छ, घटाइन्छ। कसको लागि भने कहाँ जम्मा हुन्छ भने सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट। यो भनेको तिमीहरुले प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको 10% डिडक्ट हुने ठाउँ कर्मचारी सञ्चय कोष भनिन्छ यसलाई। अनि 10% इज डिडक्टेड एज अ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेको नागरिक लगानी कोष भनिन्छ नेपालीमा। नागरिक लगानी कोषमा 10% जम्मा हुन्छ। And he pays Rs 15,000 annually as premium of his insurance। यदि कुनै मान्छेले इन्स्योरेन्स गरेको छ भने हेर 20,000 भन्दा कमको कुनै व्यक्तिले 20,000 सम्मको इन्स्योरेन्स गरेको हकमा चाहिँ यसमा ट्याक्स नलिने भन्ने गभर्नमेन्टको रुल्स छ। यहाँ चाहिँ 15,000 एनुअली एज अ प्रिमियम अफ हिज इन्स्योरेन्स भनेको छ। यो इन्स्योरेन्सको लागि पनि पैसा चाहिँ छुट्टाएको छ है। हाउ मच इन्कम ट्याक्स डज ही पे इन अ इयर। त्यसो भए त्यो मान्छेले हैन यो कमाको वर्षमा कति %
कति पर्सेन्ट चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। त्यसको लागि हामीहरूले के गर्छौं भने पहिला लाएर प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा हुने भनेको 10% हो। प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा हुने भनेको 10% हो। त्यसको लागि एमाउन्ट फर प्रोभिडेन्ट फन्ड, त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा भएको भनेको कति हो भने 10% अफ 65,000, उसको अर्निङ चाहिँ 65,000 हो। त्यसैले 65,000 को 10% चाहिँ उसको प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा हुन्छ, अर्थात् 6,500 रुपीस चाहिँ यो उसको प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा हुन्छ। सम्झिराखौं 6,500 रुपीस। अनि त्यसको लागि Amount for citizen investment trust. Amount for citizen investment trust 10%. 10% फेरि citizen investment trust मा जम्मा हुन्छ भनेर क्वेशनले भनेको छ। यो पनि हामीले अमाउन्ट कति हो त्यो पनि निकालौं। भनेको पनि 6,500 भयो। 6,500 भइसके पछाडी अब के भयो भन्छौ भने एक्चुअली मन्थली इन्कम, उसको जम्मा जम्मी मन्थली इन्कम कति हुने भयो भने 65,000 माइनस 6,500 चाहिँ एक ठाउँ जम्मा हुन्छ, अर्को 6,500 चाहिँ अर्को ठाउँमा जम्मा हुन्छ, हैन? जम्मा जम्मी 52,000 उले एक महिनामा कमाउँदो रहेछ। उसको इन्कम के देखियो भने मन्थली इन्कम चाहिँ 52,000 देखियो। अनि एक्चुअल एनुअल इन्कम, उसको जम्मा एनुअल इन्कम कति भयो भने 52,000 इन्टु 12, उसको जम्मा जम्मी एनुअल इन्कम चाहिँ 52,000 इन्टु 12 मन्थ हुने भएको भएर 12 ले मल्टिप्लाई गर्यौं हामीहरूले है, 12 ले मल्टिप्लाई गर्यौं। अनि त्यसपछि के भयो भने मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 6,24,000 आयो। 6,24,000 चाहिँ यसको जम्मा जम्मी के आयो भने एनुअल इन्कम आयो। उसको जम्मा जम्मी एनुअल इन्कम चाहिँ के भयो भने 6,24,000 उसको इन्कम भयो। अब हामीहरूले यसको लागि कति पैसा चाहिँ उले ट्याक्सको रूपमा बुझाउनु पर्छ भनेर निकाल्दै छौं है। ट्याक्सको लागि बुझाउँदै छौं भनेर निकाल्दै छौं। यहाँनिर यो 15,000 मैले यो कन्सेप्टको रूपमा राखेको छु, तिमीहरूले बुझ्दा हुन्छ। 15,000 को एनुअल प्रिमियम गरेको मान्छेले प्रिमियममा चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन भन्नको लागि हो। र यो क्वेशनमा हामीले त्यो भन्दा अर्को क्वेशनमा इन्स्योरेन्स वाला पनि गर्छौं। यसमा हामीले जम्मा जम्मी त्यही 65,000 कमाउँछ, 10% salary deducted in provident fund अनि 10% चाहिँ citizens investment trust मा सब्ट्र्याक्ट हुने तरिकाको क्वेशन मात्रै हो हाम्रो लागि यो सोलुसन। अनि मान्छेले के भयो भने 1 इयरमा है, त्यो मान्छेले यो वर्षमा एक वर्षमा जम्मा जम्मी कति कमाउँदो रहेछ भने 6,24,000 रुपैयाँ चाहिँ कमाउँदो रहेछ। 6,24,000 उले कमाउँदो रहेछ। त्यो भइसके पछाडी अब हामीले भर्खरै ऐनै हेरेका छौं सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स 1% कतिमा कर लाग्छ मैले भने 4 लाख रुपैयाँमा चाहिँ ओन्ली 1% मात्रै ट्याक्स लाग्छ हैन। 4 लाख रुपैयाँ भनेको 1% मात्रै ट्याक्स लाग्ने मनी हो। त्यसले गर्दा 4 लाख रुपैयाँ मा 1% मात्रै ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई बुझाए हुन्छ। 4,000 रुपैयाँ बुझाए गभर्नमेन्टलाई पुग्यो। अब त्यस्तै गरेर ट्याक्सेबल इन्कम उसको अब अरु थप ट्याक्स लाग्ने हैन, थप ट्याक्स लाग्ने इन्कम कति हो भने जम्मा जम्मी उसको इन्कम थियो 6,24,000, 4 लाख रुपैयाँमा चाहिँ 1% ट्याक्स बुझायो। अब बाँकी रह्यो कति 2,24,000 रुपैयाँ चाहिँ बाँकी रह्यो हैन। 2,24,000 उसको बाँकी रह्यो। अनि त्यो मनीमा चाहिँ लएर पहिलो 1 लाख रुपैयाँमा के हुन्छ भनेका छौं हामीले 10% लाग्छ। है भर्खरै मैले टेबलमा देखाएँ। यदि कुनै मान्छेले 5 लाख रुपैयाँ कमाउँछ भने फर्स्ट 4 लाखमा 1% तिर्नु पर्छ,
अनि बाँकी 1 लाखमा चाहिँ 10% तिर्नुपर्छ। 10% अफ 1 लाख तिर्नु पर्यो। अब कति भयो 10,000 रुपीज चाहिँ 1 लाखमा तिर्नु पर्यो। पहिलो 4 लाखमा जम्मा 4,000 तिर्नु पर्यो। अनि बाँकी रहेको 1 लाखमा फेरि 10,000 तिर्नु पर्यो। अनि अझै कति बाँकी रह्यो त? अगेन द इन्कम ट्याक्स फर 20%, 10% भन्दा बढी अर्को कुन पर्सेन्ट लाग्छ त इन्डिभिजुअलको लागि 20% लाग्छ। 20% लाग्नको लागि कति छ उसको अब अझै इन्कम बाँकी त्यो निकालौँ। त्यो भनेको 6,24,000 उसले कमाउँछ माइनस त्यसमध्ये 5 लाख रुपीजको ट्याक्स गइसक्यो। कसरी गयो भने 4 लाख रुपीज चाहिँ 1% भएर गयो, 1 लाख रुपीज चाहिँ 10% भएर गयो। अब बाँकी रह्यो कति भने 1,24,000 रुपीज चाहिँ बाँकी रह्यो। 1,24,000 रुपीजमा चाहिँ कति पर्सेन्ट लाग्दैछ? 20% लाग्दैछ। 20% चाहिँ 1,24,000 रुपीजमा ट्याक्स लाग्दैछ। त्यसैले 20% अफ 1,24,000 गर्दा जम्मा कति आउँछ? 24,800 आउँछ। ल हेर 4 लाख रुपीजमा चाहिँ जम्मा 4,000 लाग्ने, बाँकी रहेको 1 लाखमा 10,000 लाग्ने, अनि अझै बाँकी रहेको 20% मा चाहिँ 24,800 लाग्ने। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के भयो? गभर्नमेन्टले दिएको रुल्स भयो। यो आधारमा चाहिँ हामीले ट्याक्स निकाल्यौं। अब त्यो मान्छेले टोटल कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि टोटल इन्कम ट्याक्स। कस्तो ट्याक्स हो? उसले कमाए बापत गभर्नमेन्टलाई तिर्ने ट्याक्स हो। कमाए खाए गर्न पाइँदैन। मैले भने नि जुन व्यक्तिले कमाउँछ कमाएको हिस्सा अनुसार उसले केही पर्सेन्ट गभर्नमेन्टलाई दिएको हुनुपर्छ। त्यसैले अब 4,000 रुपीज 4 लाखमा तिर्यौ, 1 लाखमा 10,000 रुपीज तिर्यौ, अनि बाँकी रहेको 24,800 रुपीज चाहिँ 20% को दरले तिर्यौ। जम्मा जम्मी कति भयो त? 38,800 रुपीज चाहिँ उसको जम्मा जम्मी इन्कम ट्याक्स भयो। यो गएर कर कार्यालयमा तिर्नु पर्यो उसले। किन? उसको 65,000 स्यालेरी हुँदाखेरि 10% प्रोभिडेन्ट फन्ड र 10% सिटिजनशिप ट्रस्टमा जम्मा हुँदाखेरि जम्मा जम्मी उसले एक वर्षमा 38,800 चाहिँ इन्कम ट्याक्सको रूपमा बुझाउनु पर्दछ।